Alright, so this is the 22nd very short question of complex numbers. So ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే find the square roots of first complex number is 7 plus 24i and the second complex number is minus 47 plus I 8 root 3. ఓకే రైట్, సో దీనికి స్క్వేర్ రూట్ ఫైండ్ చేయాలి. సో నేను డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇస్తాను మీకు ఫస్ట్. సో ఫార్ములా ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్కి రూట్ ఫైండ్ చేయాలి అంటారు. లెట్ us సే రూట్ a ప్లస్ ఐబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ రూట్ ఆఫ్, మళ్ళీ లోపల రూట్ పెట్టుకోండి, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ హోల్ డివైడెడ్ బై 2 ప్లస్ ఐ రూట్ ఆఫ్, మళ్ళీ లోపల రూట్, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ బై 2. ఓకే, ఇది ఎప్పుడు తీసుకోవాలి అంటే ఇఫ్ బి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద కండిషన్. బి పాజిటివ్ అయితే దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. సపోజ్ అలా కాదు అనుకోండి, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ say this root over a square plus b square plus a by 2 minus I of root over a square plus b square minus a by 2 bracket close. This is taken if b is less than 0. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఈ పైన ఫార్ములాకి కింద ఫార్ములాకి మారింది ఏంటి అంటే మధ్యలో ప్లస్, ఇక్కడ మధ్యలో మైనస్, అంతే. ఒకవేళ బి పాజిటివ్ ఉంటే మధ్యలో ప్లస్ తీసుకుంటాం, బి నెగిటివ్ ఉంటే మధ్యలో మైనస్ తీసుకుందాం. రైట్, సో ఇప్పుడు మనకి 2 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు, 2 కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఇచ్చాడు, వాటి రూట్స్ ఫైండ్ చేయాలి. సో విల్ డూ వన్ బై వన్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? 7 plus 24i. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద రూట్ ఆఫ్ 7 plus 24i. సో ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఎంత? 7, బి వాల్యూ ఇస్ 24. సో బి వాల్యూ పాజిటివ్ అయింది కదా, సో విల్ యూజ్ ద ఫస్ట్ ఫార్ములా. ఓకే, విల్ యూజ్ ద ఫస్ట్ ఫార్ములా. Right, so we'll do this. So root over 7 plus 24i is equal to plus or minus bracket of root a square plus b square అన్నాడు అంటే 7 square plus 24 square plus 7 by 2 plus I of root 7 square plus 24 square minus 7 by 2. Okay na? Right, so this will be plus or minus bracket రూట్ ఆఫ్, ఇదేమవుతుంది రూట్ 625 ప్లస్ 7 బై 2 ప్లస్ ఐ రూట్ ఆఫ్ రూట్ 625 మైనస్ 7 బై 2 అండ్ బ్రాకెట్ క్లోజ్. ఓకే, చలో నెక్స్ట్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్, బయట ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రాయాలి కంపల్సరీ, మర్చిపోకండి. రైట్, సో వాట్ ఈస్ రూట్ 625? 25 ప్లస్ 7 బై 2 ప్లస్ ఐ ఆఫ్ మళ్ళీ 25 మైనస్ 7 బై 2. ఓకే, నెక్స్ట్ this is equal to plus or minus, so root 25 plus 7 ఎంత వస్తుంది? 32 by 2 plus I of 25 minus 7 ఎంత వస్తుంది? 18 by 2. ఓకేనా, చలో. సో 32 by 2 సారీ plus or minus 32 by 2 is root 16 plus I root 18 by 2 is 9. So this will be plus or minus 4 plus 3i. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇచ్చాడు, సో ఇంకా అయిపోలేదు. సో దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ గివెన్, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద రూట్ ఆఫ్ minus 47 plus I 8 root 3. ఓకే, సో ఏ వాల్యూ ఇస్ minus 47 and b value is 8 root 3. సో b is still positive, so we'll be using the same formula. Okay, so I'll write the formula here. So plus or minus root over a square plus b square plus a whole divided by 2 plus I of root over a square plus b square minus a whole divided by 2. Okay, this is used when b is greater than 0. Right, so now we'll do this. Plus or minus root over minus 47 whole square plus 8 root 3 whole square plus minus 47 whole divided by 2 plus I of root over minus 47 whole square plus 8 root 3 whole square minus of minus 47 whole divided by 2. Okay na, chalo. Next step, that will be plus or minus root over 47 square is 2209 plus 8 root 3 square is 64 times 3 is 192 plus into minus 47 by 2. Okay na, plus I of root over 2209 plus 192
minus into minus plus 47 whole divided by 2. Next, plus or minus root over 2209 plus 192 will be 2401 minus 47 by 2 plus I of root 2401 plus 47 by 2. Okay, next, plus or minus root 2401, I think that's 49, yeah, 49 minus 47 by 2 plus I of root 49 plus 47 by 2. Next, so plus or minus root 2 by 2 plus I root 49 plus 47, I guess that is 96 by 2. So that will be plus or minus root 1 plus I root 96 by 2 is 48. So that will be plus or minus root 1 is still 1 only. 48 can be written as 16 times 3. So that will be plus or minus 1 plus I root 16 is 4 root 3. So this is your final answer. Okay. All right. So this is the last video of complex numbers series. Okay. సో ఇక్కడ 23rd VSAQ క్వశ్చన్ ఇది. క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడంటే ఫైండ్ ద పోలార్ ఫామ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. ఇక్కడ 5 కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఇచ్చాడు, వీటన్నిటిని పోలార్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ మీకు చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్తాను ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, అసలు పోలార్ ఫామ్ అంటే ఏంటి అనేది. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ డూ దిస్. ఓకే. సో నార్మల్గా కాంప్లెక్స్ నెంబర్ని మనం ఎలా రాస్తాం, z ఈక్వల్ టు x ప్లస్ ఐవై. ఇప్పుడు ఇదే కాంప్లెక్స్ నెంబర్ని పోలార్ ఫామ్ లేదా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ మోడ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఫామ్. సో పోలార్ ఫామ్ కానీ మోడ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఫామ్లో కానీ ఎలా రాస్తారంటే r ఇంటూ కాస్ టీటా ప్లస్ ఐ సైన్ టీటా. ఓకే. సో ఇది పోలార్ ఫామ్లో రిప్రజెంటేషన్. ఓకేనా. అయితే మరి r ఏంటి అంటే r ఈజ్ నథింగ్ బట్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ z విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ x స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్. మరి టీటా ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఈ చిన్న డయాగ్రామ్ ఇద్దాం చూడండి ఒకసారి. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆర్గండ్ ప్లేన్. ఇది ఆల్రెడీ నేను మెన్షన్ చేశాను చాలాసార్లు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆర్గండ్ ప్లేన్. ఎందుకు ఆర్గండ్ ప్లేన్ అంటాము, ఇక్కడ x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ బదులు వీ హ్యావ్ రియల్ యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇమాజినరీ యాక్సిస్. నౌ లెట్ us సే ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఉంది z ఈక్వల్ టు x ప్లస్ ఐవై అండ్ దట్ ఈస్ ఇన్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్. ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంది అనుకుందాం x ప్లస్ ఐవై. ఓకే, సారీ కోఆర్డినేట్ లాగా రాయాలి కదా, x కామా వై. ఓకే. ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఆరిజిన్కి జాయిన్ చేస్తే ఈ ఆరిజిన్ లెంత్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మోడ్ z విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ r. ఓకే. అండ్ ది యాంగిల్ మేడ్ బై ద రియల్ యాక్సిస్, పాజిటివ్ రియల్ యాక్సిస్ ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, దాన్ని టీటా అంటాం. ఓకేనా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టీటా. దట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకే, ఆర్గ్యుమెంట్. రైట్. ఇప్పుడు నేను మరీ ఎక్కువ డీప్ వెళ్ళదలుచుకోలేదు. ఇప్పుడు మీకు ఈ డయాగ్రామ్ అర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా ఐల్ జస్ట్ గివ్ యూ ద ఫార్ములా అండ్ అప్రోచ్ ఏంటి అనేది నేను చెప్తాను. ఓకే. సో ఆ డయాగ్రామ్ అర్థం అవ్వకపోయినా మీరేం టెన్షన్ పడకండి. సో బేసిక్గా ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ని మనం x కామా y పాయింట్ లాగా డినోట్ చేస్తాము. అండ్ ఆరిజిన్ నుంచి ఆ పాయింట్కి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుందో దట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ r. ఓకే. ఆ మోడ్ z ఏదైతే మనం మాడ్యులస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా దాన్ని r అంటాం. అండ్ టీటా ఏంటి అంటే రియల్ యాక్సిస్తోని ఆ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో, ఇక్కడ రాస్తున్నాను నేను, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఎంతైతే యాంగిల్ చేస్తుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ టీటా. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఇది కాన్సెప్ట్. అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ z బిలాంగ్స్ టు ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, z బిలాంగ్స్ టు సెకండ్ క్వాడ్రంట్, z బిలాంగ్స్ టు థర్డ్ క్వాడ్రంట్, q1 q2 q3 అంటే క్వాడ్రంట్స్, అండ్ z బిలాంగ్స్ టు ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్. ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది ఏమేమవుతుంది అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z ఈజ్ నథింగ్ బట్ టీటా, ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z ఈజ్ నథింగ్ బట్ 180 మైనస్ టీటా, ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z ఈజ్ నథింగ్ బట్ టీటా మైనస్ 180. ఓకే. అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z ఈజ్ నథింగ్ బట్ 360 మైనస్ 180, సారీ 360 మైనస్ టీటా. ఓకేనా. రైట్. సో అంటే ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇది ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో అయితే మనం టీటా తీసుకుంటాం, ప్రాబ్లం లేదు.
కానీ ప్రతిసారి పాయింట్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉండదు కదా, సెకండ్లో ఉండొచ్చు, థర్డ్లో ఉండొచ్చు, ఫోర్త్లో ఉండొచ్చు. సో సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఆర్గ్యుమెంట్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ది ఫార్ములాస్, అంటే లైక్ దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్. సో ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో అయితే టీటా, సెకండ్లో అయితే పై మైనస్ టీటా, థర్డ్లో అయితే టీటా మైనస్ పై, ఫోర్త్లో అయితే 360 మైనస్ టీటా. ఓకేనా, రైట్. సో విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఇప్పుడు చూడండి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్? -1 మైనస్ i√3, -1 మైనస్ i√3. ఓకే, ఫస్ట్ ఇక్కడ దీన్ని x ప్లస్ iy ఫామ్లో రాసుకోండి. x వాల్యూ ఎంత? -1, y వాల్యూ ఎంత? -√3. సో x కామా y, ఇప్పుడు x నెగిటివ్, y నెగిటివ్, అంటే ఏ క్వాడ్రంట్లో ఉంటుంది? x కామా y బిలాంగ్స్ టు Q3, థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటుంది. ఓకేనా, సో థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటే ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z ఏంటి? ఇందాకే చెప్పాను, ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z ఇస్ θ మైనస్ 180. సో విల్ డూ దిస్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం పోలార్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ పోలార్ ఫామ్? ఇక్కడ రాద్దాం. ఫస్ట్ పోలార్ ఫామ్ z is equal to r into cos θ ప్లస్ i sin θ. ఓకే, సో ఇది డైరెక్ట్గా రాదు, ఫస్ట్ దీనికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ r ఫైండ్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ r? √x² ప్లస్ y². దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఈస్ x? -1 ప్లస్ వాట్ ఈస్ y? -√3 హోల్ స్క్వేర్. సో ఇది ఏమవుతుంది? 1 ప్లస్ 3, which is nothing but 2. Now what you have to do is multiply and divide with 2. Multiply and divide with 2. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఏంటి? z ఈక్వల్ టు -1 మైనస్ i√3 కదా, దీన్ని మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ 2 చేసుకోండి. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది? దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ z ఈక్వల్ టు r cos θ ప్లస్ i sin θ. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు టీటా ఫైండ్ చేయాలి ఫస్ట్. సో మనం ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయ్యాం, ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z అంటే ఏంటి? థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో ఉంది కాబట్టి θ మైనస్ 180 డిగ్రీస్. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇది కంపేర్ చేసుకోండి మీరు. ఇది కాస్ వాల్యూ, ఇది సైన్ వాల్యూ. ఇప్పుడు కాస్లో 1/2 ఎప్పుడు వస్తుంది? 60 డిగ్రీస్కి వస్తుంది. సైన్లో √3/2 ఎప్పుడు వస్తుంది? 60 డిగ్రీస్కి వస్తుంది. సో అప్పుడు కావాలంటే ఇక్కడ రాస్తాం, cos 60 ఈజ్ 1/2, sin 60 ఈజ్ √3/2. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మైనస్లు ఉన్నాయి, అవి ఇగ్నోర్ చేయండి. మైనస్ ఉందా ప్లస్ ఉందా మీకు అవసరం లేదు. మామూలుగా కాస్లో కానీ సైన్లో కానీ ఈ వాల్యూస్ ఎప్పుడు వస్తే చెక్ చేసుకోండి. 10th క్లాస్లో మీరు నేర్చుకొని ఉంటారు కదా. ఇప్పుడు ఈ టీటాని మీరు ఇక్కడ అప్లై చేయండి. ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 మైనస్ 180, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ -120, or you can also write this as -2π/3. Okay, so now the polar form is z is equal to 2 into cos -2π/3 plus i sin -2π/3. Okay, now look at the second question, -√7 plus i√21. So we'll compare this with x plus iy. Okay na, so x value is -√7, y value is √21. x నెగిటివ్ ఉంది, y పాజిటివ్ ఉంది, అంటే ద కాంప్లెక్స్ నెంబర్ బిలాంగ్స్ టు సెకండ్ క్వాడ్రంట్. సో సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z ఏమవుతుంది? 180 మైనస్ టీటా. ఇది కూడా మనం ఆల్రెడీ రాసాం. సో ఫస్ట్ మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి? ప్రాసెస్ ప్రకారం వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ r, సో విచ్ ఈస్ √x² ప్లస్ y². సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ √x² అంటే -√7 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ √21 హోల్ స్క్వేర్. Okay, so this will be 7 plus 21, which is nothing but √28. √28 name రాయొచ్చు, 4 times 7, this will be 2√7. Okay, so now multiply and divide with 2√7. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఏంటి? z ఈక్వల్ టు -√7 ప్లస్ i√21. దీన్ని మనం ఏం చేయాలి? z ఈక్వల్ టు 2√7తో మల్టిప్లై చేసి అండ్ 2√7తో డివైడ్ కూడా చేసుకోవాలి, ప్లస్ i√21/2√7. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ √7 క్యాన్సిల్. నౌ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ z ఈక్వల్ టు 2√7/-1/2 ప్లస్ i. √21ని నేను √3 into √7 రాయొచ్చుగా, కింద ఏముంది? 2√7 ఉంది. సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అబ్జర్వ్ చేయండి, √7 క్యాన్సిల్. సో నౌ z ఈక్వల్ టు 2√7 to -1/2 ప్లస్ i√3/2. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏ ఫామ్లోకి పట్టుకొచ్చాం? z ఈక్వల్ టు
ఆర్ ఆఫ్ కాస్ టీటా ప్లస్ ఐ సైన్ టీటా. ఇప్పుడు మళ్ళీ కాస్ టీటాలో 1/2 ఎప్పుడు వస్తుంది? టీటా ఈక్వల్ టు 60 degreesకి. సైన్ టీటాలో √3/2 ఎప్పుడు వస్తుంది? కంపేర్ చేసుకోండి రెండు అంతే. ఓకే, కంపేర్ దీస్ టూ అండ్ దీస్ టూ వాల్యూస్. ఓకే, సైన్ టీటాలో ఎప్పుడు వస్తుంది? టీటా ఈక్వల్ టు 60 degrees. కానీ మనకి ఏం కావాలి? ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే టీటా కాదు కదా. ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే ఏ క్వాడ్రంట్లో ఉంది? ఇది సెకండ్ క్వాడ్రంట్ కాబట్టి 180 మైనస్ టీటా. సో 180 మైనస్ టీటా విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 180 మైనస్ 60 చేస్తే 120 degrees. ఓకే, సో ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్ ఎంత వచ్చింది? 120 degrees, or you can also write it as 2π/3. So what is the final answer? Z is equal to R value ఎంత? 2√7. 2√7 into cos 2π/3 plus I sin 2π/3. Alright, next we'll do the third question. -1 minus I. So x plus iy తో కంపేర్ చేస్తే x వాల్యూ -1, y వాల్యూ -1. సో రెండు నెగిటివ్ ఉన్నాయి. z బిలాంగ్స్ టు ద థర్డ్ క్వాడ్రంట్, అండ్ ఇన్ ద థర్డ్ క్వాడ్రంట్ వాట్ ఈస్ ద ఆర్గ్యుమెంట్? టీటా మైనస్ 180. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఆర్ వాల్యూ? ఇక్కడ నుంచి నేను డైరెక్ట్గా చేస్తాను. ఓకే, ఐ థింక్ యూ పీపుల్ విల్ అండర్స్టాండ్. సో 1 + 1 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ √2. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ √2. సో దిస్ విల్ బికమ్ z ఈక్వల్ టు మల్టిప్లై చేసా అండ్ -1/√2 మైనస్ i/√2. ఓకేనా? రైట్. సో నౌ దిస్ ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ z ఈక్వల్ టు r cos θ ప్లస్ i sin θ. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే cos θ వాల్యూ 1/√2 ఎప్పుడు వస్తుంది? θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45కి. అండ్ sin θ వాల్యూ 1/√2 ఎప్పుడు వస్తుంది? θ ఈక్వల్ టు 45. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకేం కావాలి? ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్ కావాలి. రైట్. సో వాట్ ఈస్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్? బికాస్ దిస్ లైస్ ఇన్ ద థర్డ్ క్వాడ్రంట్, 45 మైనస్ 180 తీసుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడే ఉంది ఫార్ములా, మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో నౌ 45 మైనస్ 180 అంటే ఏమవుతుంది? -135 విచ్ ఇస్ ఆల్సో రిటన్ యాజ్ -3π/4. ఓకే, సో నౌ దిస్ విల్ బీ z ఈక్వల్ టు √2 ఇంటూ cos -3π/4 ప్లస్ I sin -3π/4. So this is the third question answer. Next we'll do the fourth one. 1 plus i√3. Mali x is 1, y is √3. So z belongs to first quadrant. So argument of z is theta. So ఇక్కడ ఏ ప్రాబ్లం లేదు, ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లోనే ఉంది కాబట్టి టీటా వాల్యూ ఎంత వస్తే మనం అంతే కన్సిడర్ చేస్తాం. సో r is nothing but √x² plus y². Once again I'll do this directly. 1 plus 3, this is nothing but √4 అంటే 2. So now multiply and divide with 2. ఓకేనా? రైట్. నౌ సో z is equal to 2 into 1/2 plus i√3/2 వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది? z ఈక్వల్ టు r ఇంటూ కాస్ టీటా ప్లస్ i sin టీటా. సో ఇందాక డిస్కస్ చేసాం, కాస్లో 1/2, సైన్లో √3/2 వచ్చేది. ఏకైక యాంగిల్ ఏంటి అంటే 60 degrees. సో టీటా ఈక్వల్ టు 60 degrees. ఓకేనా? సో z ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ కాస్ 60 ప్లస్ i sin 60. ఓకే, రైట్. సో ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇందులో z ఈక్వల్ టు 1 minus i. అగైన్ విల్ కంపేర్ దిస్ విత్ x ప్లస్ iy. సో x ఈజ్ 1, y ఈజ్ -1. సో ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ అంటే z బిలాంగ్స్ టు ద ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్. దెన్ వాట్ ఈస్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z? That will be 360 minus theta. All right. So now, so r value find చేయాలి. So once again the formula is x² plus y². So that will be √2. So now multiply and divide with r. So same, r అంటే అదే √2. ఓకే, r తో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేస్తాం. సో z is equal to √2 into 1/√2 minus i/√2. So again this is in the form of z equal to r into cos theta plus i sin theta. రైట్. ఇప్పుడు కాస్లో కానీ సైన్లో కానీ 1/√2 ఎప్పుడు వస్తుంది? 45 degreesకి వస్తుంది. ఓకే, టీటా ఈక్వల్ టు 45 degreesకి యూ విల్ గెట్ 1/√2. కానీ మనకి ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్ ఏంటి? టీటా కాదు, దట్ ఈస్ 360 మైనస్ టీటా. ఓకే, ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను రాశాను, సో యూ కెన్ చెక్ దట్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 360 minus 45
which is nothing but 315. So z is equal to root 2 into cos 315. 315 పై టర్మ్స్లో రాసుకుందాం. cos 7 pi by 4 plus I sin 7 pi by 4. ఓకే, సో అంటే మీరు రేడియన్స్లోనే రాయాలి అని ఏం లేదు, మీరు డిగ్రీస్లో కూడా రాసుకోవచ్చు, అది మీ ఇష్టం. యూ కెన్ రైట్ డైరెక్ట్లీ 315 degrees ఆల్సో. అయితే ఇక్కడ నేను ఒక విషయం క్లారిటీ ఇస్తాను మీకు. మనకు ఆర్గ్యుమెంట్ ఎంత వచ్చింది? 315 వచ్చింది. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇది తప్పు అని నేను అనట్లేదు, కానీ మనం ఎప్పుడైనా పోలార్ ఫామ్లో మనం ప్రిన్సిపల్ ఆర్గ్యుమెంట్ వాల్యూ కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, మీరు 315 రాసినా కూడా కరెక్టే, కానీ ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ ఆర్గ్యుమెంటే చాలామంది అంటే లైక్ చాలా బుక్స్లో కానీ మీ మెటీరియల్స్లో కానీ ఎక్కడైనా కూడా ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ ఆర్గ్యుమెంటే కన్సిడర్ చేస్తారు. ఓకేనా, రైట్. సో ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇట్ లైస్ ఇన్ ద ఇంటర్వెల్ -π to π. సారీ, ఇది క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ -π to π. అప్పుడు మరి ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్ ఏం తీసుకోవాలి అంటే 4th క్వాడ్రంట్కి చెప్తున్నాయి. ఇది 1st, 2nd, 3rdలో మీకు ఇలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, 1 to 3లో మీకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు. 4th క్వాడ్రంట్లో Q4 ఇన్ Q4 ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -θ తీసుకోండి. ఓకేనా, మనం 2π -θ చేసాం కదా, అది కరెక్టే, కాదని నేను అనట్లేదు, బట్ ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ ఆర్గ్యుమెంట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ -θ. సో అప్పుడు మనకు θ 45 వచ్చింది. సో -θ తీసుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? పోలార్ ఫామ్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు root 2 into cos -π/4 ప్లస్ I sin -π/4. సో -45 తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. సో ఐ థింక్ మీ మెటీరియల్స్ అన్నింటిలో కూడా ఇదే ఉంటుంది. సో అందుకే నేను క్లారిటీ ఇచ్చాను. ఓకే, బికాస్ చాలామంది చూసి నేను తప్పు చెప్పాను అనుకోవచ్చు. 315 ఈజ్ ఆల్సో ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్, బట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ ఆర్గ్యుమెంట్. సో మనం అది కన్సిడర్ చేస్తాం. సో దిస్ విల్ బీ యువర్ ఫైనల్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఒక చిన్న చేంజ్ అనేది చేసుకోండి. ఆల్రైట్, ఓకే, ఆల్రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద 24th వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ఇఫ్ z1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 and z2 is equal to -i, find argument of z1 into z2. So that is the first question. So first we'll see that. So solution, first question. So మనకి ఏం కావాలి? argument of z1 into z2 కావాలి. So that is written as argument of z1 plus argument of z2. So basically this is the formula. Okay, right. So అంటే మనం separately arguments find చేసి we have to add them. So z1 is given, that is -1, and what is z2? z2 is equal to -i, రైట్. ఇప్పుడు దీన్ని కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఫామ్లో రాసుకోండి. z1 is equal to x plus iy ఫామ్లో రాస్తే దిస్ విల్ బి -1 plus i into 0. z2 is equal to దీన్ని కూడా x plus iy ఫామ్లో రాస్తే దిస్ విల్ బి 0 minus i into 1. సో what will be the coordinate form of this? -1, 0, and this will be 0, -1. సో దీనికి ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకోకండి. ఓకే, ఆర్గ్యుమెంట్ ఫైండ్ చేయాలి, ఏదేదో చేసేయాలి, ఓకే, అంతా ఆలోచించకండి. జస్ట్ బేసిక్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ వాడదాం. ఓకేనా. సో వీ నో దట్ దిస్ ఈజ్ రియల్ యాక్సిస్, దిస్ ఈజ్ ఇమాజినరీ యాక్సిస్, అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్గంట్ ప్లేన్. ఓకే, ఇదంతా మనకు తెలుసు. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా అంటే ఫస్ట్ z1 -1, 0 ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇప్పుడు ఇది 1, ఇది -1. సో -1, 0 లైస్ ఆన్ ది నెగిటివ్ రియల్ యాక్సిస్. ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు 0, ఓకే సరే, ఆ తర్వాత చూద్దాం. ఫస్ట్ -1, 0కి ఆర్గ్యుమెంట్ ఫైండ్ చేద్దాం. వి సింప్లీ నో దాట్ మనం ఇందాకే చూసాము. ఓకే, ప్రిన్సిపల్ ఆర్గ్యుమెంట్ లైస్ ఇన్ -π to π. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది 0 అవుతుంది. ఓకే, విల్ స్టార్ట్. This will be π/2, this will be pi, this will be -π/2 because we are taking the negative axis. Okay, and this will be -π. ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు -1, 0 ఎక్కడుంది? ఈ నెగిటివ్ రియల్ యాక్సిస్ మీద ఉంది. సో అప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1 ఏమవుతుంది? π. నౌ కమింగ్ టు ద సెకండ్ వన్ విచ్ ఇస్ 0, -1. 0, -1 ఎక్కడ వస్తుంది? సో 0, -1 మీకు ఇక్కడ వస్తుంది. లెట్ us టేక్ దిస్ ఇస్ -1. సో దిస్ విల్ బి 0, -1 y యాక్సిస్ మీద. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఉంది? -π/2. అప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z2 ఏమవ్వాలి? -π/2. నౌ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1, z2 విల్ బి
argument of z1 plus argument of z2. So that will be pi minus pi by 2, which is nothing but pi by 2. Okay. Second one చూద్దాం. Given z1 is minus 1 and z2 is I. So he is asking us to find argument of z1 by z2. So దీనికి కూడా ఫార్ములా ఉంది. This is nothing but argument of z1 minus argument of z2. ఇక్కడ కూడా మనం సపరేట్ ఫైండ్ చేసుకుందాం. So this is very easy. So first what is given? z1 equal to minus 1 and z2 equal to I. దీన్ని x plus iy ఫామ్లో రాసుకుంటే this will be minus 1 plus I into 0. అంటే ఇమాజినరీ పార్ట్ లేదు. సో z2 is equal to దీన్ని కూడా మనం x plus iy ఫామ్లో రాసుకుంటే రియల్ పార్ట్ is 0, I into imaginary part is 1. So if we write it in the form of coordinate, this will be minus 1 comma 0 and z2 will be 0 comma 1. చలో we'll do this. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఒక ఆర్గన్ ప్లేన్ వేసుకుందాం. ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆర్గన్ ప్లేన్. దిస్ ఈజ్ రియల్ యాక్సిస్, దిస్ ఈజ్ ఇమాజినరీ యాక్సిస్, దిస్ ఈజ్ 0, pi by 2, pi, this is minus pi by 2 and this is minus pi. ఓకేనా. రైట్. చలో. సో ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న పాయింట్స్ ఏంటి? minus 1 comma 0. సో minus 1 ఇక్కడ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ minus 1 comma 0. సో దెన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1, ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఉంది? 180. రైట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సెకండ్ పాయింట్ ఏముంది? 0, 1 అంటే ఇది 1 అనుకోండి. సో దిస్ పాయింట్ విల్ బి 0, 1. సో దిస్ ఈస్ కమింగ్ ఆన్ ది ఇమాజినరీ యాక్సిస్. సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఉంది? pi by 2. దెన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z2 విల్ బి pi by 2. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి? ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1 by z2, that is nothing but argument of z1 minus argument of z2. This will be pi minus pi by 2. This is again pi by 2. This is your answer. Okay. Chalo. Alright. So this is the last question of complex number series. So ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడంటే if z is not equal to 0, find argument of z plus argument of z bar. Okay. So this is very easy. Chalo, we'll do this. ఇప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z టీటా అవుతే ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z బార్ విల్ బి మైనస్ టీటా. ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. సో వాడు ఏమంటున్నాడు? ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z ప్లస్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z బార్ ఏమవుతుంది? టీటా ప్లస్ మైనస్ టీటా. సో ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ టీటా minus టీటా, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే. రైట్. సో దిస్ కంప్లీట్స్ ఆల్ ది కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ క్వశ్చన్స్, షార్ట్ అండ్ వెరీ షార్ట్. ఓకే. ఈ చాప్టర్లోంచి మీకు లాంగ్ క్వశ్చన్ రాదు ఐపీకి. సో ప్రతి ఒక్క ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నేను కవర్ చేశాను. కంప్లీట్ ప్లేలిస్ట్ ఉంది. సో యూ కెన్ వాచ్ ఇట్, షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే. ఆల్సో లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. రైట్. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ చాప్టర్ విచ్ ఇస్ డి మావేర్స్ థియరమ్. ఓకేనా. రైట్. చలో.